Hello students, welcome back to session 43. I am Vinod. Subject is computer application. This will come under Vijayanagara Sri Krishna Devara University, Ballari. Today's topic is concept of networking. Before going on to this topic, first we will revise what we have learned in the previous chapters, right? So in the previous chapters, we have learned about the number system. In that number system, we have seen what are binary number system, what are octal number systems, what are decimal number system, and what are hexadecimal number systems. We have also seen the representation of all the number systems, means how they are represented. We have seen, and also we have seen the conversion of one number system to another number system. For example, that is binary to octal, binary to decimal, binary to hexadecimal, also octal to binary, octal to decimal, and octal to hexadecimals. We have seen all these conversions, and followed by we have seen the binary arithmetic addition and binary arithmetic subtraction. We have seen the addition and subtraction of binary number system, and followed by we have seen the ones complement and twos complement. How we can make the ones complement as well as twos complement. So after that we have seen the subtraction of ones complement as well as twos complement. In the subtraction of ones complement, we have seen the numbers, means subtraction from smaller number to larger number as well as larger number to smaller numbers. And also in twos complement, we have seen the subtraction of larger number from smaller number and smaller number from larger numbers. And we have seen all these concepts using a detailed example, right? Hope you understood about all the techniques and all the conversions in the previous chapter. Now let's go to the today's session, that is concept of networking, right? Before going on to this networking, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದೇನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಡೇಟಾ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ application, right? That data you need to transfer from one computer to another computer. For example, ನೀವು ಏನೇ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ CDs, ರೈಟ್? ಬಟ್ that will be very tedious job if you want to transfer more data or if you want to communicate with other computers, right? Because you need to copy from one computer to another computer. That will be very tedious job. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ವಿದಿನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಳಗಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ RJ45 ಕೇಬಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ವೈರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is used for transferring the data from one computer to another computer. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ CD ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ RJ45 ಕೇಬಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ transfer the data to the another computer. That means adashte alda, we can also communicate with the computer using the data communication ಮಾಡಬಹುದು using the networking, right? Now we will see how the networking is introduced and what are the type of networking in detail, right?
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್. ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ ಕೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆರಡು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಎದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್. ಇವು ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೇಬಲ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದು ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವೈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್
all the computers using the networking. Next, flexibility and high reliability in data communication. Flexibility means you can transfer data from one computer to another computers without any delays, right? This is very flexible, means you can transfer very easily. Next, high reliability. High reliability means the data transferred from one computer to another computer will be same in both the computers. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಅದು ಎರಡು ಡೇಟಾ ಈಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. That is, data communication is nothing but transmission of data from one computer to another computer. They do offer very specific benefits. ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, 1 2 3 4 5 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಡೇಟಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಸರ್ವರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸರ್ವರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಸರ್ವರ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಶೇರ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಶೇರ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 ಅಂತ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ one computer and consider this as one more computer and consider this as one more computer. We will take only 3 computers here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, so this is your first computer and this is your second computer and this is your third computer. ಹೌದಾ, 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು 3 ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಹೌದಾ, ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ನಮಗೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾರೇ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಇದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಈ ಪ್ರಿಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ನಾವು 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಈಸಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್. ಈಸಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್. ಇದು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಏನು ಸರ್ವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಅದು ಇದೇನಾದರೂ ಕರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಡೇಟಾನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಕಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸಸ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ data or easy sharing of data, or you can also share the peripheral devices like printer or scanner. ಈ ಥರ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ. A network provides the means of exchange the data among the computer which are placed at a different geographical location. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ. The network provides the means of exchange of data among the computer which are placed at different geographical area. So networking ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ networking means it is a connection of computers all over the globe. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ರೈಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಶೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಏನು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ or you can exchange the documents, data files or softwares. Documents and data files may be anything. For example, it may be audio file, video file, or you can send image file or video file, or you can send any document, PDF or doc file, or you can Excel file. You can send anything using the data communication or data networking. Next is, the network help user to sit at home and work for the company. This means in this pandemic we are using the work from home concept very easily. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಸದ್ಯ ಇರೋ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ
ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫೈಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎನಿ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ one location to another location using the file services of networking. Next is print and fax services. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, there is sharing the peripheral devices. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು you can share or you can send a data from one place to another place using the print and fax services. ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3-4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕದು. ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಾದರೂ ಲೆಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಚಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಾವು ಡೇಟಾ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ಹಾಳಾಗೋ ಬದಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಸರ್ವರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಸೈಜ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅದರ ವಿದಿನ್ ದ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ವರೆಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರವರೆಗೂ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ವ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್, ವ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಯಾಕಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಅಥವಾ ವಿದಿನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಟೂ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 or more ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಿಂದ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು, ಅದರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವುದವು, ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ರೈಟ್? So hope you understood about the today's class. We will see you in the next class. Until then, if you have any doubt, please try to refer Computer Concepts and C Programming by PB Kotor, or also you can refer Programming in ANSYS by E. Balaguruswamy for more information or more examples, right? Hope you understood today's class. We will see you in the next class. Until then, please be safe in home, learn digitally. Thank you so much for watching.